सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज असी पंजाब एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर की सीरीज़ का नैक्सट टॉपिक जोड़ा है स्टार्ट करांगे, जिहदे विच असी कंप्लीट पंजाब का बजट 2021-22 बारे कंप्लीट इहदा एनालिसिस करांगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिहड़े है तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल वो भी कवर करांगे। और इनू प्लीज़ एंड तक कवर करियो क्योंकि ये बहुत सारिया चीज़ां हैं लाइक GST नाल रिलेटिड भी है, ठीक है, बहुत सारिया जिहड़ियां डायरैक्टली तुहाडे पेपर च आ सकदियां ने। तो दूसरी गल जी कल फस्ट वीडियो पाई सी जिहदे मैं बजट रिलेटिड टर्मिनोलॉजी पाई सीगी, वो जिन्हें वीडियो नहीं देखी है पहला प्लीज़ वो वीडियो देख लवे, अदरवाइज़ उन्होंने पंजाब बजट दे विचों समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो दूसरी गल वो जी भी टर्मिनोलॉजी मैं पाई सीगी वो एज इट इज़ जो पंजाब गवर्नमेंट की वैबसाइट पर पई हुई है जो बजट आया सी उहदे नाल ਉਹੀ पाए हुए ने वर्ड्स, ठीक है। सो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ पूछ लैन, सो उन्होंने प्लीज़ मिस नहीं करना है क्योंकि बजट इकोनॉमी का मेन पार्ट है। चैनल सपोर्ट करने लई प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हैं 159 तो प्लीज़ ज़रूर चैनल ज्वाइन करियो। तो चलो स्टार्ट कर दें। सो बजट जोड़ा आ ये फाइनांस मिनिस्टर प्रेजेंट करते अपने मनप्रीत सिंह बादल जोड़े उन्होंने प्रेजेंट किया 8 मार्च 2021 नूं, ठीक है। सो यदा जो टोटल अमाउंट है एक्सपेंडिचर जिन्हों आप कह सकते हैं, टोटल बजट जो इन्होंने रखा वो रखा 1.68 लाख करोड़। अगर तुम पिछली वीडियो मेरी देखी हो पिछले साल की बजट की भी पाई सी, उस तो पिछले साल की भी पाई सी। सो पिछले साल 1.54 लाख करोड़ सी। तो जिवें मैं तुहानूं लास्ट वीडियो दे विच कल वाली वीडियो दे विच दस्सिया सीगा कि जो बजट प्रिपेयर करते हैं तो 3 साल का डाटा जोड़ा लिया जाता है। पहला साल जिवें कि हुण जिहड़ा आपां 2022 की गल करते पे हाँ अगले साल की, तो उहदे विच आपां की लैंदे आपां बजट एस्टीमेट्स लैंदे आ, ठीक है, पूरे साल के मतलब 2022 तक। दैन उस तो बाद जिहड़ा पिछला साल लंघ गया हुंदा जिद्दां 2020-21 की जो आपां गल करते हैं तो उहदे वास्ते आपां जिहड़े रिवाइज्ड एस्टीमेट्स लैंदे आ। तो जिहड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हुंदा है उहदा साडे कोल कंप्लीट डाटा हुंदा है वो साल हुंदा है जिहड़ा बिल्कुल खत्म हुंदा है 2019-20, ठीक है। सो जिथे 2019-20 का डाटा आएगा वो एक्चुअल एस्टीमेट्स होंगे, जिथे रिवाइज एस्टीमेट्स लिखा होगा दैट मीनस कि 2020-21 का डाटा है, तो जिथे 2021-22 लिखा होगा दैट मीनस कि वो बजट एस्टीमेट्स है। मैं तुहानूं ये चीज़ बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो तुम बजट पढ़ते अगर तो कल तुम खुद भी कितों पढ़ते हैं तो तुहानूं पता होवे कि बार बार ये बजट एस्टीमेट्स रिवाइज्ड एस्टीमेट्स एक्चुअल एस्टीमेट्स लिखे, तो क्यों लिखा है, क्यों जो डाटा 2021-22 का जोड़ा लै रहे बजट क्यों उन्होंने 2019-20 के नाल कंपेयर कर रहे हैं जबकि 2021 के नाल नहीं कंपेयर कर रहे, क्योंकि 19-20 का डाटा जोड़ा हुंदा है साडे कोल एक्चुअल डाटा हुंदा है, ठीक है, जोड़ा ईयर जोड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो सैकेंड पॉइंट तुसीं देखो ये लिखा हुआ है कि 2021-22 का टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो साडा टोटल बजट है वो 1,68,015 करोड़ का है, ठीक है, जोड़ा कि 12% एनुअल इनक्रीज होएगा 2019-20। हुण 19-20 इत्थे क्यों लिया क्योंकि ये एक्चुअल डाटा साडे कोल होएगा उहदा। ते रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर फॉर 2021 कितना आ 1,40,000 करोड़, जोड़ा कि 10% घट है दैन द बजट एस्टीमेट फॉर दैट ईयर। हुण बजट एस्टीमेट आपां इत्थे क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपां 2020-21 जोड़ा जस्ट हजे कंप्लीट होया उहदी गल कर रहे हैं। सो पिछले बजट दे विच जिवें 1,54,000 करोड़ रुपए का बजट सीगा, सो 1,40,000 करोड़ की हो गया फिर वो 10% उतों घट गया। सो ये चीज़ जिहड़ी अगर तुहानूं समझ आ गई ना तो तुहानूं बजट जिहड़ा उहनूं समझण दे विच कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिलहाल तुसीं ये याद रखना है कि 1,68,015 करोड़ रुपए का साडा बजट है। सो दिस एक्सपेंडिचर इज़ प्रपोज टू बी मैट थ्रू रिसीट्स अदर दैन बोरोइंग्स। मैं कल भी तुहानूं दस्सिया सीगा कि ठीक है कि रिसीट्स कित्थों कित्थों आउंदियां ने सानूं, एक टैक्स हुंदी है एक नॉन टैक्स हुंदी है। टैक्स जिथे कि मतलब डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट टैक्स चों पैसे आउंदे ने सरकार नूं, ते नॉन टैक्स रिसीट्स हुंदियां जिद्दां फीसां वगैरह आपां भरदे हां, ठीक है, या फिर जे लोन भी चुकदी है सरकार। पर यह जोड़ा आ मतलब जोड़ा पूरा बजट है 1,68,015 का, ये कहता है कि जेकर आप लोन्स नूं एक्सक्लूड कर दीए, बोरोइंग्स की होंदा लोन लैने है ना, कर्जे करने लैने। सो अगर आप उन्होंने एक्सक्लूड कर दीए तो 95,263 करोड़ रुपया जोड़ा सरकार नूं सीधी सीधी टैक्सां तो या होर फीसां फूसां तो आमदन आती है उतों कवर कर सकती है, तो बोरोइंग्स तो, ठीक है, यानी कि जो लोन लून लेगी उतों 67,336 करोड़ रुपए की जी मतलब रकम है वो इकट्ठी कर सकती है। लास्ट पॉइंट जो कहता 2020-21 दे विच जिन्नी भी आमदन सरकार नूं होई है लोन्स वगैरह कढ़ के बोरोइंग्स कढ़ के, ठीक है, वो बजट एस्टीमेट तो 15,997 करोड़ रुपए घट सी, यानी कि 18% घट सी। और क्यों घटी ड्यू टू 19% शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवन्यू कि 9603 करोड़ रुपए जो टैक्स है सरकार नूं घट आउण करके सरकार की जिहड़ी है आमदन घट गई।
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਸ ਲਏ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ ਮਤਲਬ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ 95,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਏਗਾ 1,03,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਰਿਸੀਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 1,03,880 ਚੋਂ 95,263 ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 8600, ਵੈਸੇ 8617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 8622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਦਾ GSDP ਦਾ 1.42%। ਦੈਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਟਸ ਰਿਸੀਟਸ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 24,240 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3.99% ਹੈ GSDP ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਟਸ ਮਾਈਨਸ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਲੱਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਰਿਸੀਟਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਖਰਚੇ, ਓਵਰਆਲ ਆਮਦਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 2021-22 ਦਾ। ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟ ਸਮ ਇਨਕਮ, ਜਿੱਤੋਂ ਇਨਕਮ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੋਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹਦਾ 64,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 5% ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲਏਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ 14,134 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11% ਘੱਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ 1,03,880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 2019-20 ਤੋਂ 17% ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ GDP ਦਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ GSDP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GSDP ਹੈ 21-22 ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 6,07,594 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਸਟੀਮੇਟ। तो ये कितनी है, दिस इज इक्वलेंट टू 2.8% एनुअल ग्रोथ ओवर 2019-20 ਦੀ। ठीक है, सो याद नहीं रखना, करंट कितनी है तुसी याद रख लो। ठीक है, 6,07,594 ਕਰੋੜ रुपए। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ 8.4% ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ 49%, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ 27% ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ।
ਹੈ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਟਲਸ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2021-22 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 59,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 63% ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟਸ ਕੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨॉन ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 63% ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਉਹਦਾ 63% ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29% ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ, 12% ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਤੇ 21% ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਿਸੀਟਸ ਇਨ 2021-22 ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਲਾਂ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 95,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ 2019-20 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45,193 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 47% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 50,065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 53% ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 13% ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ 40% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ 37,434 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12% ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GSDP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਟੈਕਸ ਟੂ GSDP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5.2% ਸੀ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 5.6 ਹੋ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 6.2% ਹੋ ਜਾਊਗਾ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਗਰੋਥ ਇਨ ਸਟੇਟਸ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੋਮ 2021 ਤੋਂ 21-22 ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇਨ GSDP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ GST ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਆਇਆ 43%, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਸੋ SGST ਇਨ 2021-22 ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12% ਵੱਧ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਜਿਹੜਾ 20% ਵੱਧ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਦੈਨ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ 6,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ 2017 ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ ਆ GST ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14% ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਟੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਟਿਵ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ GST ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ GST ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫੰਡਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
उस सैस दे विचों देवांगे, उस अकाउंट दे विचों देवांगे। सो वो अकाउंट दे विचों जदों पैसा इन्ना सफिशेंट नहीं हुंदा कि राज सरकार दा शॉर्टफॉल पूरा कर सके, ते उस केस दे विच सेंट्रल गवर्नमेंट की करदी है, वो सरकार नूं लोन प्रोवाइड करदी है, जिहड़ा लोन फिर बाद विच राज सरकार उही सैस यूज़ करके रीपे करती है सेंटर सरकार नूं। ठीक है, सो पंजाब दा एस्टीमेशन हैगा 16,871 करोड़ रुपया। ये कहता कि मैनूं GST कंपनसेशन ग्रांट तो आऊगा। ठीक है, दैट मीनस कि स्टेट्स नूं GST दे इंप्लीमेंटेशन नाल घाटा पै रहा है। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਚੇਅਰਡ ਬਾਈ NK ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ FRBM ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3% ਆਫ ਦਾ GDP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ 0% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ 4% ਆਫ ਦਾ GSDP ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 1% ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 5% ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 1% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਰਿਫਾਰਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है, सेंटर राज नूं कहंदी है कि जे तुसीं आज साडे 4 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करदे आ ते फिर असीं तुहानूं जिहड़ा आ अलाउ करांगे कि तुसीं अपना फिस्कल डेफिसिट 5% ऑफ द GSDP रख सको, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट होएगा तो फिर ही राज सरकारां जिहड़ियां कर्जे चुक्कणगीਆਂ ना। सो ये 4 रिफॉर्म्स की आ, पहला हैगा वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, पंजाब ने इनू इंप्लीमेंट किया। दूसरा हैगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पंजाब ने इनू इंप्लीमेंट किया। तीसरा हैगा अर्बन लोकल बॉडीज़, तो चौथा हैगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के कहते कि सबसिडीज़ खत्म करके तो जी सबसिडीज़ आप दिन्ने उहदी जगह पैसा जो डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर उत्ते तुहानूं पता कितना रौला पिया सी DBT ते, है ना। सो ये हजे पंजाब ने इंप्लीमेंट नहीं किया। सो सरकार जी राज सरकार आ उन्होंने अद्धा परसेंट जो जी इस वेले राज सरकार जी अपनी पंजाब की है 4.5% इनक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि 0.25% एक रिफॉर्म का इन्होंने है एक्सटेंड करन दा। सो एज ऑफ February 2021 पंजाब इज़ एलिजिबल टू बोरो 3032 करोड़ फॉर इंप्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स रिलेटेड टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। तो बाद एक फिस्कल रोड मैप तैयार किया है 15th फाइनांस कमिशन ने 2021 तो 26 तक का। ये कहते हैं कि आप किद्दां 21 तो 26 तक फिस्कल डेफिसिट नूं घटाते जाना आ। उहदे वास्ते इन्होंने 4% टारगेट रखा 2021-22 का, 3.5% रखा 2022-23 का। ठीक है, जो आप 5% गल की 2021 का गल की कोविड का करके। ठीक है, सो 21-22 का 4% है, 22-23 का 3.5% है, तो 23-26 तक आप इनू 3% तक घटाना आ। सो अगर ये चीज़ जी है सही तरह इंप्लीमेंट होंदी है तो पंजाब का जोड़ा करजा आ वो इस वेले 46.3% है GSDP का, वो रिड्यूस हो सकता है 25-26 तक 43.4 of the GSDP. So based on finance commission's recommendation, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 4% of the GSDP। ਦੇ ਨਾਲ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 5% ਆਫ ਦਾ GSDP ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ यूटिलाइज़ करेगा। अगर वो नहीं यूटिलाइज़ कर पाता पूरी तरह नाल तो फिर वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है अगे। दैन उस तो इलावा वो कहता कि एडिशनली जिहड़ियां स्टेट्स ने वो बोरो कर सकदियां ने 0.5% ऑफ द GSDP हर एक साल वास्ते, यानी कि 2021 तो 25 तक। किस वजह दे नाल? जेकर वो ये 4 रिफॉर्म्स पावर सैक्टर दे विच लै आउंदियां ने। किहड़े-किहड़े? रिडक्शन इन ऑपरेशनल लॉसिस, रिडक्शन इन रेवन्यू गैप्स, रिडक्शन इन पेमेंट ऑफ कैश सबसिडी बाय अडॉप्टिंग DBT। सो इत्थे काफ़ी रौला पाया कि सबसिडी किद्दां बंद करके तुसीं DBT है ना, जिद्दां इन्हां सिलेंडरां दी बंद कीती ते फिर इहदी भी कर देणगे। दैन फोर्थ है रिडक्शन इन टैरिफ सबसिडी एज अ परसेंटेज रेवन्यू। सो अगर ये 4 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं तो जो भी उन्हां दी सैंक्शन लिमिट हैगी है बोरोइंग दी, उहदे उप्पर उन्हां नूं हर साल लई 0.5% ऑफ द GSDP जिहड़ा करजा आ वो लैण दे हकदार बन जांदे ने। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2021-26 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਸਕਲ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25,968 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,305 ਕਰੋੜ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, 3442 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 1545 ਕਰੋੜ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈਗਾ 46.4% ਆਫ ਦਾ GSDP, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 44.4% ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 2023-24 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫॉर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 3780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 2021-22 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫॉर ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 750 ਸੀ, 1500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਾਸਤੇ 1064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ 7181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਟੂਵਰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ। 1712 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਨ 4354 ਕਰੋੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1358 ਕਰੋੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਦੈਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੇ 1400 ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ 1938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਫॉर ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹੈਗਾ 1175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫॉर ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਕਰੋੜ ਫॉर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਫਰॉम ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ in Satluj, Beas and Ghaggar river catchment। ਦੈਨ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇਹ ਫॉर द ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫॉर ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ R&D ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਗੇਜਡ ਇਨ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਵੇਰਕਾ ਮੈਗਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇਮਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੇਅਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਮੋਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਚੇਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 21000 ਤੋਂ 51000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੋਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਬਜਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।